This conference will now be recorded. Transaction code BP. So basic ACC we use FK01 vendor creation, but here we chose to call BP. BP is business partner. Enter. So it asks you person, organization, group. So basically company is related to organization. Select organization tab. So initially we activate grouping and BP role, right? Grouping, our group is TV. Observe TV01, TVS supplier. Nothing but finance group. Under this, we activate business partner role. FLVN00. Here, FLVN00, supplier finance accounting. So this is business partner related. This is finance group related. Based on this combination, so first click on create. Yes. Now I choose Mr. like company. TVS, right? I chose Honda. Honda supplier. Search term 1 Hyderabad. So city Hyderabad. Remaining any common. Country IN, region 36. And language English. Language English. So again, so vendor tax data tab. So select liable for VAT. No? అంటే జనరల్గా మనకి రియల్ టైంలో జిఎస్టీ ఉంటుంది, హెచ్డిసిస్లో వ్యాట్ అని ఉంటుంది. లేదు, అంటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో వ్యాట్ అని ఉంటుంది, క్లయింట్ సిస్టంలో జిఎస్టీ అని ఉంటుంది, లైబుల్ ఫర్ జిఎస్టీ అని ఉంటుంది. మనకి ఈసీసీలో సేల్స్ ఆర్ పర్చేస్ ట్యాక్స్ అని ఉంటుంది. తర్వాత ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ కంపెనీ కోడ్ డేటా ట్యాబ్. సో కంపెనీ కోడ్ TV01. ఎంటర్. ఇక్కడ చూడండి కంపెనీ కోడ్ ప్రాపర్టీస్ యాక్టివేట్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ రికాన్ అకౌంట్. సో ఇక్కడ మన రికాన్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయలేదని చెప్తుంది. /FS00. సో కంపెనీ TV01 రికాన్ అకౌంట్స్ లో డేటా ఒకటే ఉంది. సో కాపీ ఐకాన్ 108001 క్రెడిట్. కంట్రోల్ డేటా ట్యాబ్. ఇక్కడ సో వాట్ ఇస్ ద నంబర్ 108001.
or F4 for creditor. Sort key 012. So planning group A1. What is A1? Domestic customer. Domestic payment. Next, payment transaction stack. So terms of payment, if you create fixed a number of days, mention that. Otherwise, go for 0001. Or if you want to activate payment method, yes, you can activate payment method also. Payment method C. C means check method. And if you want to apply withholding tax, enter withholding tax properties. So as of this vendor, I don't have these properties. Just click on save. మనం ఈసీసీలో అలాగైతే చేస్తామో ఇక్కడ అలానే చేస్తాం. ఫస్ట్ 2 స్టెప్స్ చేంజ్ అవుతాయి. ఏ 2 స్టెప్స్? ఫస్ట్ అకౌంట్ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం, బిజినెస్ పార్ట్నర్ రోల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. రిమైనింగ్ అన్ని కామన్. అబ్జర్వ్ చేయండి, బిజినెస్ పార్ట్నర్ 708000 క్రియేటెడ్. సో I create one more. Again, organization. FLVN 00. Or like company, like a Kia. City Hyderabad. So country IN, region 36, language English. Afterwards, tax data, liable for VAT. So again, company code data, company code DV01, recon account, creditor, sort key 012, planning group A1, payment transactions, terms of payment 001. Clear? So fine. Edit customer. Sorry, edit vendor FK02. So select your supplier. Observe. Honda supplier, right? Kia supplier. So where we activate this? Or finance account groups. For example, I chose this. I used to check control data tab. Select supplier number, control data tab. Enter. But it says FK02 is obsolete. Clear? Means there is no concept of FK01, FK02, FK03. The only one transaction code, that is BP, business partner. ఇదిగోండి, ఇక్కడ మీకు లిస్ట్ వస్తుంది. BP business partner, enter button. I just show one more time, /n BP business partner. అవునా? సో అండ్ ఎంటర్ బటన్. It shows list of business partners. So client line ఏంటంటే client వి ఉంటాయి కాబట్టి no issue. Or otherwise just find this. Only organization related and remove hit 100. Search term Honda.
సో బేసిక్గా మనకి ఇక్కడ ఒక టర్మ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫైండ్ ఐకాన్ ఉంటుంది. ఇట్లా ఫైండ్ ఐకాన్ మిస్ అయింది. ఫైండ్ ఏం చేస్తుంది సార్, ఇక్కడ ఉంది. ఏంటి ఒక్క నిమిషం ఉన్నాను. లేదు, యాక్చువల్గా ఇంకోటి 3001 సిరీస్లో ఉన్నాయి కదా. ఇదిగోండి. ఇది ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ముందు కస్టమర్ క్రియేట్ చేస్తాను, వెండర్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఇట్ షోస్ సప్లయర్, ఇక్కడ సప్లయర్ నేమ్ ఉండాలి.
సో సర్వర్ స్లో ఉంది. ఇదిగోండి హోండా. యాక్చువల్గా ఇది సర్వర్ స్లో ఉంది. వచ్చిందా? సో దిస్ ఈస్ బిజినెస్ పార్ట్నర్ నెంబర్, దిస్ ఈస్ ఫైనాన్స్ నెంబర్. జనరల్గా అయితే లిస్ట్ మనకి డైరెక్ట్ కనిపించేస్తుంది, కానీ ఇక్కడ అది మిస్ అవుతుంది. హైదరాబాద్, సౌస్టమ్ ఇండియా. సో ఇప్పుడు నేను ఇది యాడ్ చేయాలి. సేవ్. ఎస్, ఇంకోటి చేంజెస్ ఆఫ్ ఇన్ సేవ్. లేదు, నాకు ఇంకొకటి కూడా ఉంది, 3001 బీపీ బిజినెస్ పార్ట్నర్. కియా. ఇక్కడ కూడా నేను ఇండియా. Changes have been saved. Now, so tolerance OBA 3. OBA 3 already created. ఆల్రెడీ మనం లాంగ్ బ్యాక్ క్రియేట్ చేసి జీలపడే క్రియేట్ చేస్తాం కదా టాలరెన్స్. సో తర్వాత నంబర్ రేంజ్ చెక్ చేయండి. వెండర్ నంబర్ రేంజ్ ఏంటి? 19. వెండర్ ఇన్వాయిస్ ఎక్కడ? FBN 1 TV01. సో 19 ఆల్సో క్రియేటెడ్. చూడండి. సో తర్వాత జీల్ అకౌంట్స్. వాట్స్ ఎంట్రీ? పర్చేస్ డెబిట్ టు వెండర్. సో ఆల్రెడీ సప్లైర్ క్రియేట్ అయింది. పర్చేస్ జీల్ అకౌంట్ చెక్ చేయండి. ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అకౌంట్, ఇక్కడ పర్చేజెస్ లేదు. సో ఐ క్రియేట్ వన్ జీల్ అకౌంట్ 501001. సో అకౌంట్ గ్రూప్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ ఇన్కమ్. అకౌంట్ గ్రూప్ PRLS. షార్ట్ టెక్స్ట్ పర్చేజెస్. కంట్రోల్ డేటా. సో బ్యాలెన్స్ లోకల్ కరెన్సీ. సో లెటర్ తర్వాత తెచ్చుకోవచ్చు. షార్ట్ కి 001. క్రియేట్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ G001. సో పర్చేస్ క్రియేట్ అయింది, సప్లైర్ క్రియేట్ అన్నాడు. సో వాట్స్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ వి యూస్? FP60. వెండర్ ఇన్వాయిస్. సో ఫస్ట్ కంపెనీ కోడ్ TV01. ఎంటర్ సప్లైర్ నెంబర్. ఇన్వాయిస్ డేట్. అమౌంట్ 1 lakh. జీల్ అకౌంట్ ఏంటి? 501001. 1 lakh. సో పర్చేస్ డెబిట్ టు వెండర్. అబ్జర్వ్ వాట్స్ ఇండికేటర్? గ్రీన్ కలర్. సో బ్యాలెన్స్ డిఫరెన్స్ 0. సిమ్యులేట్. డిఫరెన్స్ వస్తే మనం లైన్ ఐటమ్ చెక్ చేసుకోవాలి, అక్కడ మిస్టేక్ ఉంది అంతే కదా. డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఈక్వల్ అవ్వలేదనే కదా, అప్పుడు ఖచ్చితంగా లైన్ ఐటమ్ చెక్ చేసుకోవాలి మనం. సో వాట్ ఇస్ ఎంట్రీ? పర్చేస్ డెబిట్ టు సప్లయర్. సేవ్. డాక్యుమెంట్ 3001 పోస్టెడ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక 100 సేమ్ సప్లయర్ 100 ఇన్వాయిసెస్ ఉన్నాయి. అలాంటప్పుడు మైగ్రేషన్ రన్ చేయొచ్చా? ఎస్, ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. సిస్టమ్ ఏం చెప్తుందో నాకు తెలిసి HR వస్తుంది దీంట్లో. LSNW. I choose ZSU supplier TV0101. సర్వర్ చాలా స్లో ఉంది. క్రియేట్ ఐకాన్. Execute object attributes. So batch input recording. Go to recording audio, recording, create recording. What's the transaction code for vendor? FB60.
నేను ఇక్కడ వెండర్కి ఇచ్చాను కదా, సప్లయర్, ఎస్యూ మీన్స్ సప్లయర్. సో ఫస్ట్ సప్లయర్ నెంబర్, ఇన్వాయిస్ డేట్, అమౌంట్ 1 lakh, jail account, and amount 1 lakh. Afterwards, save. Default on. Default on. Right? Now what we do? We have to make these properties. Open one Excel file. ZSU PV0101. So BUSCS, ACCNT. లాస్ట్ టైం మీకు ఏ మోడ్ చెప్పాను, ఫైల్ ఎక్సెల్ మోడ్. సో చాలా మందికి మీకు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏ మోడ్ లేదు. సో లాస్ట్ టైం మీకు చెప్పిన మైగ్రేషన్ అది, దట్ ఈస్ క్లయింట్ సిస్టమ్. దాంట్లో ఏ ఇంటిగ్రేట్ అయింది కాబట్టి మీకు ఏదో నాకు వర్క్ చాలా తక్కువ అయిపోతుంది. సో మీకు తప్పదు, మాన్యువల్గా మీరు డ్రాఫ్ట్ చేసుకోవాలి ఒక్కొక్కటి. బిఎల్డిఏటి, బియుడిఏటి, ఎంఓఎన్ఏటి, సో డబ్ల్యూఆర్పిటిఆర్, డబ్ల్యూఐఆర్ఎస్, ఫస్ట్ ఆర్ మీన్స్ ఇన్వాయిస్, so this is number. Afterwards month of 5th month, currency INR. So afterwards HCOMT01, సిస్టమ్ చూడండి, ఇక్కడ ఎంటీ స్పేస్ తీసుకుందాం. సో సేమ్ అదే ప్యాటర్న్ మెయింటైన్ చేయండి. ఇప్పుడు దీన్ని ఫైనలైజ్ చేయండి. డేటా టైప్ క్యారెక్టర్, అండ్ అగైన్ C1. ఇక్కడ వచ్చేసరికి నేను 10 క్యారెక్టర్ తీసుకుంటున్నాను, ఇది 10 తీసుకుంటున్నాను, 10 తీసుకుంటున్నాను. మంత్ 2 క్యారెక్టర్ తీసుకోండి, 12 ఉంటాయి కాబట్టి 2 క్యారెక్టర్. అమౌంట్ 10, కరెన్సీ 3. సో ఇది 10, ఇది 10. సో ఇది మన షీట్. సో సేవ్, సెలెక్ట్ రికార్డింగ్ లైన్, F4. Source structure. So source fields. This is our source field structure. Let me. You are so lucky.
say so structure relation, so field mapping and conversion rules, extras, after field mapping, no confirmation, enter. So now ఇదే షీట్ ని నేను దాంట్లోకి ఎక్స్కాపీ చేయాలి ఇప్పుడు మన సిస్టంలో. ZSU 001. So for sample I choose here are 3000 1908 2025. Guys, don't copy header items, okay? సో నేను సేమ్ డేటాను కాపీ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. అండ్ ఐ మెన్షన్ వాల్యూ 2,50,000. సో దీస్ ఆర్ మై ఇన్వాయిసెస్. సేమ్ సప్లైర్ ఇక్కడ ఇద్దరు కస్టమర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి, ఇద్దరు వెండర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి నేను తీసుకుంటున్నాను. బెటర్ ఐ చేంజ్ దీస్ ఫర్ 3001. సో 2 different supplies data ఇది. So I copy this data. So ZSU TV 0101. So here I copy only line item. Save the data and close the file. Now let me try this legacy data file.
vendor migration, MIGR. Tabulator, assign files. Read data, ఎంతమంది 28 line items. So display read data, so 28 line items. Convert data, line items converted. Display converted data, line items converted. Create batch input session, run batch input session. Line process, display only process. So double one. ఇక్కడ చూడండి, no batch input data found, SAP MF05 1100 expected. Fine, simulate. So simulate. సో ప్రతిసారి ఇక్కడ మనం సిమ్యులేట్ సేవ్ చేయాలి. రైట్, సో షో ఐడెంటిఫై. ఇక్కడ అమౌంట్ తీసుకోండి. ఇంతకుముందు మనకు వచ్చిన దాంట్లో అమౌంట్ తీసుకోలేదు. కాపీ, ఓపెన్ ద టెక్స్ట్ ఫైల్. నౌ LSNW, సార్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఫస్ట్ 2 or 3 కేసెస్ మీరు సేవ్ చేశారు కదా సార్, అవును, అది మళ్ళీ రిపీట్ అయితే సార్ ఈ ప్రాసెస్ లో? అవో అందుకే కదా ఓల్డ్ ఫైల్ మనం రిమూవ్ చేసాం కదా, ఇదిగోండి సెకండ్ ఫైల్ రిమూవ్ చేసాం కదా. బట్ అది సార్ మీరు సేవ్ చేశారు కదా సార్, మరి అది సేవ్ కాదా అట్లా? అవ్వలేదు. అది యాక్చువల్గా చూడండి, అది ఏంటంటే క్రెడిట్ లైన్ ఐటమ్ లేదు. సో ఇక్కడ క్రెడిట్ లైన్ ఐటమ్ వాల్యూ ఇస్తూ సేవ్ చేయాలి దీన్ని 1 by 1 మీరు. అవును సార్, మీరు 2 చేశారు కదా సార్, మరి ఇదిగో సేవ్ అవుతున్నాయి చూడు, వాల్యూ చేంజ్ చేసి ప్రతిసారి సేవ్ అవుతుంది చూడు. అవును, లేదు ఇక్కడ క్రెడిట్ లైన్, అక్కడ మనకి డాక్యుమెంట్ సేవ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా మనకి క్రెడిట్ లైన్ ఐటమ్ వాల్యూ లేదు కాబట్టి మనం అది ఇదిగోండి చేంజ్ అయిన వాల్యూ 3,50,000.
ఇదిగోండి. అంటే నేను సేమ్ వాల్యూ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇవ్వడంతో మీకు అర్థం కావట్లేదు ఇక్కడ. ఇదిగో మారిందా 1 lakh. సో దీన్ని ఏంటంటే మనం మాన్యువల్గా క్లియర్ చేయాలి. యాక్చువల్గా మనకి ఇనిషియల్ ప్రైమరీ సోర్స్ లో తీసుకోలేదు కాబట్టి నేను వదిలేశాను. అందుకని మళ్ళీ రీట్రై చేసినప్పుడు ఏంటంటే సిస్టమ్ యాక్సెప్ట్ చేసింది ఫైల్. సార్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎందుకు వస్తలేదు సార్? ఇప్పుడు మనం అక్కడ అమౌంట్ పెట్టాం ఇది కదా. ఓల్డ్ డేటా, ఫస్ట్ టైం అప్లోడ్ చేసిన ఫైల్. ఓహో, ఓకే. నేను దాన్ని అందుకే కదా సెషన్ క్లోజ్ చేయలేదు. బేసిక్ ఇక్కడ ఈ ఫేజ్ లో ఏంటంటే లాగౌట్ లాగిన్ అయి చేస్తాం. నేను లాగౌట్ అవ్వకుండా ఫస్ట్ టెస్ట్ చేశాను సెకండ్ ఫైల్ లో అప్డేట్ చేసిన ఫైల్ ని చేసి ఓల్డ్ ఫైల్ నేను రిమూవ్ చేయలేదు కదా, దాన్ని అలానే ఉంచేసాను. దానివల్ల ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. చూడండి సెషన్ ఓవర్. సో టోటల్ 28. సో 30 minus 2, 30 minus 2, 60 minus 4 అంటే 56 transactions. And initially we post one transaction. Total 57 transactions. Where we check that vendor list FBL 1N. Yeah. So supplier of 3000, supplier for 3000. మీకు బేసిక్గా జిఎల్ ఎల్ఎస్ఎండి కూడా రావాలి. ఎందుకు రావట్లేదంటే సర్వర్లో సమ్ మిస్ మ్యాచెస్ అనేక. సో మీకు జిఎల్ ట్రాన్సాక్షన్ డేటా మైగ్రేషన్ ట్రై చేయండి, అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో కస్టమర్ మైగ్రేషన్ వస్తుంది, వెండర్ అన్నీ వస్తాయి. ఒక జిఎల్లో సమ్ టేబుల్ లెవెల్ ఎవరో డిస్టర్బ్ చేశారు ఆ పేపర్, అందుకని మీకు అది హెచ్ఆర్ వస్తుంది. రైట్. But if you try to create FD01, see here. హనాలో మాస్టర్ డేటా మనకు యాక్సెస్ లేదు. ఖచ్చితంగా మీరు LSNW బీపీని రన్ చేయలేరు. ఫైన్. సో ZK TV01. Execute. Transaction code BP, business partner. అవునా? సో ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ TV01. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి FLVN00. create Mr. title company name. Right. I directly go to company code data. TV01. Click on account. Sort key 012. Planning group A1. Payment term 001. Save.
అబ్జర్వ్ కుడ్ నాట్ బి ఫౌండ్ బికాస్ ఎందుకంటే ఇక్కడ బీపీలో ఈ ఫీల్డ్స్ లేవు కాబట్టి LSNW తో మనం చేయలేము. ఇది హనాలో ఉన్న డ్రాబ్యాక్. ఏసీసీ కస్టమర్ వెండర్ మైగ్రేషన్ ఈజీగా చేసేయచ్చు, కానీ హనాలో మనం బీపీ త్రూ చేయాలి కాబట్టి మనకు ఆ ఫీల్డ్స్ లేవు. సో అది డ్రాబ్యాక్. రైట్. సార్ మరి మాన్యువల్ గానే చేయాలా సార్ ఎంత ఉన్నా? అంతే. అండ్ అదర్వైజ్ దే గో ఫర్ అబాపర్. అబాప్ గైడెన్స్ తీసుకొని అబాపర్ చేత వాళ్ళు జీ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయించుకుంటారు. అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఈ ఫీల్డ్స్ మనకి హనాలో లేవు, అందుకే చూడండి మీకు డిఫాల్ట్ లో ఈ ఫీల్డ్స్ రాలేదు. పార్ట్నర్ రోల్ ఇక్కడ ఉందా? అగైన్ ఇక్కడ కూడా చూడండి పార్ట్నర్ రోల్ ఉంటుంది. ఇదిగోండి ఫీల్డ్, ఏదైనా ఫీల్డ్ రిపీట్ అయితే మనకి హనా మైగ్రేషన్ రన్ అవుతుంది. క్లియర్? ఈ 2 ఫీల్డ్స్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి ప్రతి దాంట్లో కూడా. మనం ఎన్ని ట్యాబ్స్ అయితే ఓపెన్ చేస్తాం అన్ని ట్యాబ్స్ 2 ఫీల్డ్స్ కామన్ గా రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. అలా రిపీట్ అయ్యే ఫీల్డ్స్ మనం మైగ్రేషన్ రన్ చేయలేం. మనకి ఈసీసీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంతమంది జిఎల్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసాం, ఎక్కడ ఏ ఫీల్డ్ రిపీట్ అవ్వలేదు. కస్టమర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎక్కడ రిపీట్ అవ్వలేదు, వెండర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎక్కడ రిపీట్ అవ్వదు. బట్ దీంట్లో అవుతుంది మాస్టర్ డేటాలో, ఎస్పెషల్ కస్టమర్ వెండర్. అందుకే మనం దీన్ని రన్ చేయలేం. సో దీనికి ఏంటంటే అబాపర్ రిక్వైర్మెంట్ కావాల్సిందే ఖచ్చితంగా. రైట్. అండ్ సేమ్ కస్టమర్ కూడా యాజ్ యూజువల్. అండ్ ద లాస్ట్ but not the least, the pending scenario in HANA is asset accounting. So tomorrow I will discuss asset related scenario. ఒక చిన్న ఫీల్డ్ చేంజ్ ఉంది, ఒక ఫీల్డే ECC కి HANA kuna changes. The rest of the things everything same like ECC. Clear? Try చేయండి వాళ్ళ క్లాస్. ఓకే. FLCU 00 అంతకుముందు రోల్స్ రాసుకున్నాం కదా, BP రోల్స్. FLBN 00 సప్లయర్, FLCU 00 కస్టమర్. అదొకటే చేంజ్. ఎస్. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్? All right, convert this recording and mail you. Thank you. So guys, tomorrow will be the last session of HANA. So but 8 o'clock we have pending scenarios like integration, SD and MM. Clear? So once we complete tomorrow's session, then we go for those classes. What about the project? ఎక్కడ దాకా చేశారు? ఆ ఎక్సెల్ ఫైల్ నాకు ఎవరు అప్డేట్ చేయలేదు ఇంకా. చేయండి, వాళ్ళు అప్డేట్ చేయండి నాకు. సరే ఒక పని చేయండి, ఎంతవరకు చేశారో నాకు అప్డేట్ చేయండి, నేను చెక్ చేస్తాను మీరు ఎంతవరకు రీచ్ అవుతున్నారు. నాకు కావాల్సింది ఎక్సెల్ షీటే కదా. ఆ ఎక్సెల్ షీట్ లో నాకు సిరీస్ ప్యాటర్న్ ఏమేమి చేస్తే నాకు అప్డేట్ ఇవ్వండి. ఓకేనా? ఎస్ అర్జున్, వాట్ హ్యాపెన్? ఆన్లైన్ వాళ్ళు ఎవరు ఒక్కళ్ళు కూడా నాకు అప్డేట్ ఇవ్వలేదు. విఘ్నేశ్వర్, అఖిల, అర్జున్, ఈశ్వర్. సార్ పంపిస్తాను సార్ ఇవాళ. షీట్ ఆల్రెడీ ఉంది బట్ ఐ డి నాట్ సెండ్ ఇట్ అంతే. ఓకే, I'll send it today. సరే నాకు అప్డేట్ చేయండి, ఎందుకంటే నేను రీచ్ అవుతున్నా లేదు నేను చెక్ చేసుకుంటాను. ఓకేనా? షూర్. సో ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒక స్పెషల్ సెషన్ కండక్ట్ చేసి మొత్తం ఒకే రోజు ఎంటైర్ రివిజన్ కండక్ట్ చేస్తాం. A to Z ఫ్రమ్ GL టు అసెట్ అకౌంటింగ్. సో ఫస్ట్ కన్సల్టెంట్ రోల్, తర్వాత టెస్టర్ రోల్, తర్వాత యూజర్ రోల్, మూవ్ ఎట్లా చేయాలో ఒక క్లాస్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే రైట్. నేను చెప్పడం అయితే అవుతుంది, మరి మీరు ప్రాక్టీస్ ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఎస్ సాయి సో మచ్. అదేమ్మా ఆ ప్రాజెక్ట్ రేపు క్లాస్ లో అదే చెప్తాను. అసెట్ అకౌంటింగ్ పెద్ద టైం పట్టదు, అసెట్ అకౌంటింగ్ అయిపోయాక నేను అదే చెప్తాను. సో రేపు మీ 1 hour క్లాస్ లో మొత్తం ఎంటైర్ డేటా కాన్ఫిగరేషన్ చేసి చూపిస్తాను. A to Z ప్రాజెక్ట్.
ఎస్ టైప్ క్లాస్ అదే చూపిస్తాను. ఓకేనా? సో కన్సల్టెంట్గా మీ రోల్స్ ఏంటో మొత్తం నేను చూపిస్తాను. తర్వాత టెస్ట్ రోల్స్ ఎలా ఉంటాయి చెప్తాను. టెస్ట్ నథింగ్ బట్ యూజర్, రెండు ఒకేలాగా ఉంటాయి కాబట్టి మీకు క్లారిటీగా ఉంటుంది. రైట్, కన్ఫ్యూజన్ ఏమీ లేదు. ఏ రోజు సర్వీస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే